সুপ্রভাত। আজ আমরা স্পোকেন ইংলিশে পার্টস অফ ফিগার অফ স্পিচ শিখাবো ফর ক্লাস 9, 10, 11, 12. I have seen or I taught this chapter when I was in Maharashtra, Delhi, South and other state, and even in Calcutta. English medium school, they used to teach this figure of speech. But when I was teaching student in Bapuji Nagar High School for 2 years, and they said that figure of speech is not being taught by us, taught in the school. But in board 9, 10, 11, 12 questions set from this figure of speech. So I have given figure of speech in my book Spoken English, and from that I am telling you, so that I am dedicating this figure of speech chapter for 9, 10, 11, 12 for Bapuji Nagar High School student. It has start 56. See that part 56 for the kinds only, and now actually we have started. The first one is simile. What is simile? Simile means upama. Its definition is an explicit comparison is made between two unlike object having one aspect in common. Words such as, like, as are used to make the comparison. I am discussing with the example. Here you see the lion fought like a lion. The soldier fought like a lion. Here the common aspect is fighting, but unlike object is soldier and lion. Soldier it is man, but lion it is animal, so that it is unlike, so that it has been compared. And another example, so it comes under simile. You talk like an ass. The like, that is common, but you and ass is unlike aspect. See, he could run as a horse. He and horse, that is unlike object. And compare the main object, common object is run, and compare by the word as. You see, by the word as, by the word like, so that it will be uncommon. But if it is common, man and man, compare with cat and cat, dog and dog, compare, then it will not be the simile. And now number 2, metaphor. Metaphor se rupak alankar. Definition: an implicit comparison is made between two unlike, here is also unlike object, without the use of the word like, as or as. So it is a metaphor is a implied simile. তার মানে এই যে ম্যাটাফোর আর এই সিমিলি একই জিনিস, কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে সিমিলির বেলা আমরা কম্পেয়ার করি অ্যাস, লাইক এইগুলো দিয়ে, কিন্তু এই ম্যাটাফোরে সেম কম্পারিজন আনলাইক, কিন্তু এই অ্যাস, লাইক এইগুলো থাকবে না। এক্সাম্পল দেখলেই ভালো বুঝতে পারবে। দি সোলজার ওয়াজ এ লায়ন in the battlefield.
same as A. The soldier fought like a lion. এখানে লাইক ইউজ হয়েছে, কিন্তু এখানে লাইক ইউজ হয়নি, কিন্তু সেম কম্পারেজ আনকমন, দি সোলজার অ্যান্ড দি লায়ন, দ্যাট ইজ আনকমন ইউজ হয়েছে, কিন্তু যেহেতু অ্যাজ বা লাইক দিয়ে কম্পেয়ার করা হয়নি সেই জন্য হচ্ছে এটা ম্যাটাফোর। ডিফারেন্সটা বুঝেছ? এখন হচ্ছে পার্সনিফিকেশন, ব্যক্তি রূপে, তাহলে এইটার সাথে এটা মিল আছে। হ্যাঁ, পার্সনিফিকেশন ব্যক্তি রূপে রূপায়িত, মানে পার্সন। ডেফিনেশন, হোয়েন ইনঅ্যানিমেট মানে লাইফলেস, any lifeless object, ideas or qualities are treated as if they were human beings. The figure of speech is personification. মানে যখন একটা লাইফলেস জিনিস কিন্তু সে এরকম করে বিহেভ করছে যেন মানুষই কিছু করছে, মানুষের মতন বিহেভ করছে, এক্সাম্পল দেখলেই বুঝতে পারবে। দি ওয়েভস মানে সমুদ্রের ঢেউ, বিসাইডস দেম ড্যান্সিং, মানে ড্যান্স তো মানুষে করে কিন্তু এখানে ওয়েভ ড্যান্সিং করছে, তার মানে এটা লাইফলেস জিনিস, এটা মানুষের মতন ড্যান্সের কাজ করছে। বুঝতে পেরেছ? সেকেন্ডলি, দি ফ্লাওয়ার্স ওয়ার স্মাইলিং অ্যান্ড টসিং দেয়ার হেডস, মানে ফ্লাওয়ার্সকে হাসতে পারে কিন্তু এখানে স্মাইলিং মানে হিউম্যান বিং এর যে সেইটা দেওয়া হয়েছে, লাইক এ হিউম্যান বিং, এই যে লাইক এ হিউম্যান বিং এর দেওয়া হয়েছে, কোয়ালিটি দেওয়া হয়েছে। টসিং মানে মাথা হেড করছে। এনিওয়ে, এটা হচ্ছে পার্সনিফিকেশন, নিশ্চয়ই ভালো বুঝেছ। এখন হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি। অ্যাপোস্ট্রফি মানে সম্বোধনা, ধনালঙ্কার, হ্যাঁ, সম্বোধন করা। As a definition, as in personification, in the apostrophe also inanimate object, ideas or qualities are treated as person, but more importantly that they are directly addressed as if they were capable of hearing. এখানে হচ্ছে এই পার্সনিফিকেশন আর অ্যাপোস্ট্রফির সাথে কিছুটা মিল আছে, এখানেও যা এখানেও তাই, কিন্তু এটা হচ্ছে এইটার থেকে আরও হিভিলি। এটাও তো দেখো লাইফলেস, এটা হিউম্যান বিং এর ক্রাইটেরিয়া ডেসক্রাইব করছে, এখানেও ঠিক সেই, কিন্তু এটার থেকে মোর ভিডলি মানে মনে হচ্ছে তার সাথে কথা বলছে বা তার কথা শুনতে পাচ্ছে, এইরকম মোর ডাইরেক্ট। যেরকম ও গ্রেভ হোয়ার ইজ দাই ভিক্টরি, হ্যাঁ, হিয়ার গ্রেভ, এই যে গ্রেভ, দি আইডিয়া অফ ডেথ, গ্রেভ মানে আইডিয়া অফ ডেথ is directly addressed as if it were a living being capable of hearing the words. এই হিয়ারিং দি ওয়ার্ডস এইটার সাথে এটা ডিফারেন্স, হ্যাঁ, বুঝেছ? তারপর বি, ব্লেস গড ও ট্রি উইথ প্লেন্টিফুল ফ্রুটস দিস ইয়ার, মানে গাছ তুমি এবার আমাদের অনেক ফল দেবে, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফিস ফর্মুলা এক্সাম্পলে পড়ে। এখন দেখো, একের সাথে দুইয়ের মিল আছে, তিনের সাথে চারের মিল আছে, এটা হচ্ছে মোর ভিভিডলি আর এটা হচ্ছে সিম্পল। তবে এই চারটে হচ্ছে এক গ্রুপের, হ্যাঁ, চারটে হচ্ছে কালকে গ্রুপ বলেছি, সেই চারটেই হচ্ছে একটা গ্রুপের। এটা হচ্ছে গ্রুপটা কি, দিস অ্যাবভ ফোর আর বেস অন কম্পারিজন, তুলনা ভিত্তিক,
হ্যাঁ, কালকে এটা দেখিয়েছি যে এইটা শুধু আলোচনা করলাম আজকে। হ্যাঁ, তোমরা ভালো করে দেখবে এবং পরীক্ষায় নিশ্চয়ই এটা তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবে। হ্যাঁ, নেক্সট ডে আমরা এগুলো কন্টিনিউ করব। এটা আছে টোটাল 25 ফিগার স্পেস। হ্যাঁ, অতএব একটু টাইম লাগবে, তোমরা ধৈর্য ধরে শিখবে। পার্ট 56 থেকে আরম্ভ করবে। এটা আজকেরটা হচ্ছে পার্ট 57। হ্যাঁ, ওখানে স্পোকেন ইংলিশে পার্ট লেখা থাকে, পার্ট লক্ষ্য করবে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ।